Hi, I am Krishna Prasad. Now I am going to explain 6.5 exercise first question. For each geometric progression given below, find the common ratio and then find AN. So ఇక్కడ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో కామన్ రేషియో ఎంత ఉందో చెప్పాలట, ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవాలట. ఇది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ వన్ 3/2, 3/4, 3/8 so on in GP. ఇది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ A is equal to 3, common ratio, R is equal to A2 by A1, second term by first term. So 3/2 by 3, that is equal to 3/2 into ఇక్కడ ఏం కాదు 1 రాసుకోవచ్చు, అడుగు ఫ్రాక్షన్ కి 1/3. So this 3 will get cancelled. So common ratio is 1/2. So nth term in GP, AN is equal to A into R power n minus 1. A into R power n minus 1 formula. A అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 3, కామన్ రేషియో 1/2 పవర్ n. ఎంత తరం కదా మనకు అనుకోమంది ఎంత టర్మ్. an is equal to n అంటే n minus 1. సో దిస్ ఈజ్ ది nth టర్మ్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఈ ప్రోగ్రెషన్ కి nth టర్మ్ ఇది 3 into 1/2 పవర్ n minus 1. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. Given this progression is in GP, ఈ ప్రోగ్రెషన్ GP లో ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ A is equal to 2, కామన్ రేషియో R is equal to A2 by A1, that is equal to A2 అంటే -6/2, that is equal to -3. 2 1s 2 3s. సో R వాల్యూ -3. సో ఒక ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకేం కనుక్కోవాలి? ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ GP, AN is equal to A into R power n minus 1. A అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 2, R అంటే -3 whole power n minus 1. So this is the nth term in second question. Okay. So third question, -1, -3, -9 and -27 so on. ఇందులో కూడా we have to find common ratio and nth term. So common ratio given -1, -3, -9, -27. This progression is in GP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో ఉందని మనకి గివెన్ డేటా. సో ఫస్ట్ టర్మ్ A is equal to -1, కామన్ రేషియో R is equal to A2 by A1. సో nth term of GP,
an is equal to a into r power n minus 1. A అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ -1 into here మనం కామన్ రేషియో కనుక్కోలేదు. కామన్ రేషియో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 అంటే -3 by -1. Minus minus cancel. Common ratio 3. So 3 into power n minus 1. So minus 1 into 3 power n minus 1. This is nth term. Okay. So fourth one. Given 5, 2, 4 by 5, 8 by 25. So this progression is in GP. ఈ progression GP లో ఉందిట. కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ a is equal to 5, కామన్ రేషియో r is equal to a2 by a1. a2 అంటే ఇక్కడ 2 by 5. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోదు ఇక్కడ r. ఓకే. సో r is equal to 2 by 5. nth term of GP an is equal to a into r power n minus 1. a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 5, common ratio 2 by 5, whole power n minus 1. So this is the nth term. Okay na? So second question, find 10th and nth term of GP 5, 25, 125. So 5, 25, 125, so on. This progression is in GP. ఈ progression GP లో ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ a is equal to 5, common ratio r is equal to a2 by a1, that is equal to 25 by 5, that is equal to 5. So this is common ratio. So మనకి nth term ఫార్ములా రాసుకుంటాం. 10th term కనుక్కోవాలి and also nth term. nth term of GP, an is equal to a into r power n minus 1. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ టర్మ్ కదా మనం 10th term. 10th term of GP, a10 is equal to a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 5, r అంటే again 5 పవర్ n minus 1, 10 minus 1, n ప్లస్ లో 10 రాసుకోవాలి. సో 5 into 5 పవర్ 9. ఇక్కడ చూడండి బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇంటూ సింబల్ పవర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం లేదు 1 అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పవర్ 10. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం, a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ m ప్లస్ n. సో a10. Therefore 10th term, a10 is equal to 5 power 10. So nth term of GP. So a అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ అంతా 5 ఇంటూ r వాల్యూ ఆల్సో 5 పవర్లో n minus 1. ఇక్కడ కూడా సేమ్ బేస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇంటూ సింబల్ పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో 5 పవర్ 1 ప్లస్
n minus 1. Same formula, since a power m into a power n is equal to a power m plus n. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, ఇంటూ సింబల్ పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. బేస్లు ఈక్వల్ ఇంటూ సింబల్ పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో ప్లస్ 1 minus 1 will get cancel. So a power n is equal to this one. Therefore nth term of gp comma an is equal to 5 power n. So this is second question. So third question, a1 is equal to 9, r is equal to 1/3. Find the indicated term of each gp. ఈ జీపీలో ఇండికేటెడ్ ఏం కనుక్కోమన్నారో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ వన్. a1 వాల్యూ 9 అని ఇచ్చారు, కామన్ రేషియో 1/3 అని ఇచ్చారు, a7 కనుక్కోవాలట. సో a7 కనుక్కోవాలి. గివెన్ ఫస్ట్ టర్మ్ కామా a is equal to a1 is equal to 9. ఏ అన్నా a1 అన్నా ఒకటే. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అంటాం జనరల్గా ఫార్ములాలో, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి a1 అని పేరు రాశారు. సో కామన్ రేషియో కామా r is equal to 1/3. సో nth term of GP, comma an is equal to a into r power n minus 1. a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 9 into r 1/3 power which term we have to find? a7, seventh term. Seventh term, comma a7 is equal to 7 minus 1. So 9 into 1/3 whole power 6. ఈ 9 బదులు we can write 3 square into ఈ 6ని రెండుకి సెపరేట్ చేసి రాద్దాం. 1 power 6 by 3 power 6. So that is equal to a7 is equal to 3 square into 1/3 power 6. So by division, ఈ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, డివిజన్ సింబల్. బేస్లు ఈక్వల్గా ఉండే డివిజన్ సింబల్ ఉంటే మనం ఎక్స్పోనెంట్స్ని సపరేట్ చేస్తాం. అదే ఇంటూ సింబల్ ఉందనుకోండి, బేస్లు ఈక్వల్గా ఉండే ఇంటూ సింబల్ ఉంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తాం, పవర్స్ని యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డివిజన్ కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. మరి ఇది పైకి తీసుకెళ్ళాలి, ఇది కిందకి రావాలి అంటే బిగ్గర్ నెంబర్ ఇది కాబట్టి ఇది నెంబర్ డౌన్ రావాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1/3 పవర్ 6 minus 2. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం? a power m by a power n is equal to 1/a power n minus 1. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా n greater than m. n వాల్యూ దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 power 4. సో a7 వాల్యూ ఇది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ టర్మ్ కామా a1 is equal to -12. a1 అన్నా a అన్నా ఒకటే, సేమ్. a is equal to a1 is equal to -12. Common ratio, comma r is equal to 1/3. సో a6 కావాలట. ముందు an ఫార్ములా రాద్దాం. nth term of GP, comma an is equal to a into r power n minus 1. ఇప్పుడు మనకి ఏ టర్మ్? సిక్స్త్ టర్మ్ ఆఫ్ GP, comma a6 is equal to a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ -12
into common ratio 1/3 whole power 6 7 కాబట్టి 6 minus 1. So that is equal to minus 12 into 1/3 whole power 5. Next step లో minus 12 into ఈ 5ని సెపరేట్ చేసి రాస్తాం 1/5 by 3/5. So A6 is equal to ఈ minus 12 into 1/5 అంటే 1, 3/5 అంటే 3ని 5 times మల్టిప్లై చేయాలి. 3ని 4 times మల్టిప్లై చేస్తే 81 వస్తుంది. అంటే ఏ విధంగా 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s 243. So we can write 243. దీన్ని ఇంకొకలా కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇందులో 3 టేబుల్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. 3 4s, 3 8s, 3 1s. సో A6 is equal to minus 4/81. సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. 81ని మనం మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫార్ములో కనుక రాసామనుకోండి, ఏ విధంగా రాయొచ్చు? minus 4 by ఈ 81 అంటే 3/4 1 2 3 4 ఇక్కడ దా మల్టిప్లై చేస్తే ఇది, కాబట్టి we can write 3/4. therefore 6th term A6 is equal to minus 4/81. సో ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 3/5 అంటే నేను ఎక్స్పాండ్ చేసి రాశాను, మల్టిప్లై చేసి రాశాను. అట్లా కాకుండా ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు. ఈ 12ని 4 into 3 రాసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ 12ని అంటే ఇది ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఒకవేళ ఇంకా ఐడియా కోసంగా నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. ఇది సెకండ్ మెథడ్ అనమాట. మీకు ఏది నచ్చితే అది చేయండి. సో ఈ -12ని -4 into 3 అని రాసుకుంటున్నాను. 1/3/5. సో -4 into ఇక్కడ బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్న చూడండి, డివిజన్ సింబల్, కాబట్టి పవర్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు. ఇది బిగ్గర్ నెంబర్ డౌన్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కింద తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి 1/3/5 - 1 -4/3/4. therefore A6 is equal to -4/3/4. సో ఇది ఆన్సర్. మనం ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఈ మెథడ్ కానీ ఇది కానీ మీ ఇష్టం, ఏదో ఒక చాయిస్ ఏదన్నా మీరు వాడచ్చు. రెండు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో ఒకటే చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీంతో మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి, రెక్టిఫై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.